सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। దీనిలోనే పరమాత్మ మనకి వివేక బుద్ధిని కర్మ చేసే అధికారాన్ని ఇచ్చాడు. ఒకవేళ మనం కానీ కోరుకుని ప్రయత్నం చేసినట్లయితే పరమపిత పరమాత్మని తప్పకుండా పొందగలుగుతాం. అది ఇటువంటి జన్మ కాబట్టి దేవతలు కూడా దీనికోసం పరితపిస్తూ ఉంటారు. అందువల్ల ఈశ్వరుడు మనకిచ్చిన అవకాశాన్ని పరిపూర్ణం లాభదాయకం చేసుకోవాలి. మన మహర్షులు మహాత్ములు ఏ మతానికి ఏ సిద్ధాంతానికి చెందిన వారైనప్పటికీ అందరూ ఈ మానవ జన్మని భూరి భూరి ప్రశంసలు చేశారు. ఇంకా కబీర్ దాస్ గారు ఏమంటున్నారంటే, కబీరా హరికి భక్తికర్ తజ్ విషయారస్ చోంచ్ బార్ బార్ నహీ పాయే మానుష్ జన్మకి మోజ్. ఈ సేవకుని గురుదేవులు కూడా ఈ విధంగా చెప్తుండేవారు, విషయ వాసనాకే ఆనంది మిథ్యా జన్మ బిగార్ మానుష జన్మ గరీబ్ నా ఫిర్ ఫిర్ కర్లే హరిసో ప్యార్. ఇటువంటి సుందరమైన అవకాశాన్ని పరమాత్మ మనకి ప్రసాదించాడు. మన మహర్షులు గృహస్థాశ్రమంలోని వారైనా సన్యాసాశ్రమంలోని వారైనా ఉదయం అర్ధగంట సంధ్యావందనం సాయంత్రం అర్ధగంట సంధ్యావందనం తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలని నిర్ణయించారు. మన దేశంలో 99% మంది పరమాత్మ ఉన్నాడని విశ్వసిస్తారు. వారంతా వారి వారి విధానం ప్రకారం పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. అందులో చాలామంది అరగంట కన్నా ఎక్కువ సమయం పూజలు చేస్తుంటారు. అటువంటి వారిని మనం కలుసుకొని, మీరు చేస్తున్న పూజల వలన ఏదైనా లాభం కలిగిందా అని ప్రశ్నిస్తే వారు 3-4 మాటలు చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోతారు. ఏం చెప్తారు అనగా, ఈశ్వరుని కొలవడం మంచిదే కదా, మా ఇంటిలో మందిరం ఉంది, మా తాతగారు పూజలు చేసేవారు, మా నాన్నగారు చేస్తున్నారు, నేను చేస్తుంటాను, నన్ను చూసి మా పిల్లలు కూడా చేయవచ్చు, భక్తి విశ్వాసాలు కలుగుతాయి, మంచిదే కదా, ఇంతకన్నా లాభం ఏం కావాలి? ఒకవేళ మనం మీకేమైనా ఆంతరిక లాభం కలిగిందా అని అడిగితే అవును అని చెప్పగలిగేవారు కొద్ది మంది మాత్రమే కనిపిస్తారు. అందువలన మన మహాత్ములు సద్గురువులు ఒక విధానాన్ని తెలియజేశారు. మీరు కనుక ఆ విధంగా పూజ చేసినట్లయితే మీకు విశేష లాభం కలుగుతుంది. వారు చెప్పిన విధానం సర్వసామాన్యంగా ఏ మతానికి చెందిన వారైనా, ఏ సిద్ధాంతానికి ఏ విధానానికి చెందిన వారైనా వారి వారి సిద్ధాంతాలను వారి ఇష్ట ప్రకారంగా పాటిస్తూ అనుసరించదగిన విధానాన్ని చెప్పారు. వారు చెప్పిన పూజా విధానాన్ని ఇప్పుడు గురుదేవులు మీకు తెలియజేస్తారు. इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। ध्यान का तरीका मैंने ध्यान करने से पहले आपको बताया कि संसार में 2 प्रकार के साधक हैं, एक साकार पुजारी है, दूसरे निराकार। सबसे ऊंचा काम अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, उसको चुनिए। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाएं, बड़े प्यार से बैठे,
और ये महसूस करें कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है, उसको बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों मां की। अगर ऐसा करेंगे तो पूजा करने का असली मकसद आपको प्राप्त नहीं होगा। असली मकसद क्या है? कि चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। वो जब ही होगा जब आपका एक इष्ट होगा, एक नाम होगा। उनकी मूर्त अपने सामने बनाएं, और जब मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए तो उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है उसको उच्चारित होते सुने, और जब तक ऐसा ना हो आप बड़े प्यार से जिह्वा से कह सकते हैं। यह है तरीका जो मैंने आपके सामने रखा पूजा करने का। अब इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए, क्योंकि हम बहुत बिजी हैं, संसार में हैं, ग्रस्त में हैं। तो पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है, और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है। हम दुनिया का कोई भी व्यवहार का काम हम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। वो क्या है? और ये हमारा पुराना कल्चर वही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे पवित्रता के साथ, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। क्या है कि हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। फर्क क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप है वे खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आए भगवान के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। बगैर परमात्मा के याद के ना कोई चीज पिए ना कोई चीज खाएं। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन विचारों में डूब कर किया जाता है। जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद आएगी स्वतः ही। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। तो ये है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। इन संतों ने कितना आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा परमात्मा की याद में बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे स्वतः परमात्मा की याद आएगी, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं और पूजा में ही परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय परमात्मा की याद में बदल जाएगा, पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया है स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता।
स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर सभ्य तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो पूरी जिंदगी घास घोट कर रह जाता है, पीता है। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा सुंदर तरीका बतलाया। परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, स्वतः स्वातंत्र्य निग्रह हो जाएगा। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन का। ये तरीका बताया भोजन करने का। अगर इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो समय आप भोजन में लगाएंगे ऑटोमेटिक आपका नाम चलता होगा और भोजन भी आप साथ साथ करते होंगे। మన సద్గురు మహాత్ములు మన సమయం వ్యర్థం కాకుండా పూజ ఏ విధంగా చేయాలనేది తెలియజేశారు. ఇందాక చెప్పిన విధంగా తెలియజేసిన విధానంగా ఒక ఇష్టదైవాన్ని ఎంచుకోవాలి. సాకార పూజారులైనా నిరాకార పూజారులైనా, సాకార పూజారులైతే ఒక ఇష్ట దైవ రూపాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఎంచుకొని ఏ మూర్తి ఎందైతే అత్యంతమైన ప్రేమ కలుగుతుందో ఆ మూర్తికి ధ్యానం చేయాలి. ఒకసారి రాముడికి, మరొకసారి కృష్ణుడికి, మరొకసారి దేవికి ఇలా మార్చుకుంటూ పూజ చేయకూడదు. ఇలా మార్చుకుంటూ చేసుకుంటూ పోతే పూజ యొక్క విశేష లాభం కలగదు. అసలు పూజ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే చిత్తేకాగ్రత పొందడం, ఇంకా ముందుకు వెళ్తే చిత్తవృత్తుల్ని నిరోధించడం. ఈ స్థితిలో విచార శూన్యత వస్తుంది. ఈ స్థితి మీరు ఒకే ఇష్టదైవం ధ్యానం చేసినప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది. పైన తెలియజేసిన విధానంగా ఇష్టదైవ రూపాన్ని, ఇష్టదైవ నామాన్ని ధ్యానం చేయాలి. పూజ ఏ విధంగా చేయాలి? ఇందాక తెలియజేసిన విధానంగా సుఖాసనంలో కూర్చొని ధ్యానం చేయాలి. ఇక సాధనలోని మొదటి మెట్టులో రెండవ చిన్న మెట్టు ఏమిటంటే మన గురువులు మన సమయం పాడవకూడదనే విషయంపై విశేష ధ్యానం ఉంచారు. మొదటి మెట్టు యొక్క రెండవ చిన్న మెట్టు ఏమిటి అంటే ప్రతి మనిషి కూడా భోజనం చేస్తాడు. భోజనం కోసం మధ్యాహ్నం అరగంట, సాయంత్రం అరగంట సమయం వినియోగిస్తాడు. ఈ సమయం ఖాళీ సమయమే. ప్రపంచం తాలూకా వ్యవహారాలు ఏమీ మీరు చేయడం లేదు. అయితే ఈ భోజనం చేసే విధానంలో చిన్న పరివర్తన చేసుకోవాలి. వాస్తవానికి మన పురాతన సాంప్రదాయం ఆ విధంగానే ఉండేది. అదే ఇప్పుడు గురుదేవులు మన ముందుంచుతున్నారు. పాశ్చాత్య నాగరికత ప్రభావం మన మీద పడడం వల్ల మన భోజన సాంప్రదాయం 2.5 అడుగులు ఎత్తుకు మారింది. మొదట నేల మీద కూర్చొని అందరం భోజనం చేసేవారం. ఇప్పుడు కుర్చీ టేబుల్ మీద కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నాం. అయితే ఈ విషయంలో ఏ విధమైన అభ్యంతరం లేదు. అయితే అభ్యంతరం దేనికనగా భోజనం చేసే విధానం గురించి మాత్రమే. ఎందుకనగా మనం పాశ్చాత్య నాగరికతని సంతరించుకున్నాం కాబట్టి ప్రపంచం తాలూకు అన్ని విషయాలన్నీ భోజనం టేబుల్ దగ్గరే చర్చించుకుంటాం. మనం కనుక నిజమైన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని కోరుకున్నట్లయితే మన భోజన విధానంలో మార్పు తీసుకురావాలి. ఆ మార్పు ఏమిటంటే మీరు తీసుకునే భోజనం మీ ముందు వడ్డించబడగానే పరమాత్మకి నైవేద్యంగా సమర్పించండి. తర్వాత మీ తీసుకునే ప్రతి ముద్ద భగవంతుని జ్ఞాపకంలోనే మీ నోట్లోనికి వెళ్ళాలి. ఒక ముద్ద కూడా భగవంతుని జ్ఞాపకం లేకుండా మీ నోటిలోనికి వెళ్ళరాదు. అలాగే ఏ పదార్థం కూడా తాగేదైనా తినేదైనా భగవంతుని జ్ఞాపకం లేకుండా లోపలికి వెళ్ళరాదు. ఇది అభ్యాస విధానం. భోజనానికి ఒక విశేష గుణం ఉంది. మనం ఏ ఆలోచనలతో ఉండి భోజనం చేస్తామో
ఆ భోజనం ద్వారా ఏర్పడిన రక్తం ఆ ఆలోచనల యొక్క ప్రభావంతో నిండి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు భగవంతుని జ్ఞాపకంలోనే కనుక భోజనం చేస్తున్నట్లయితే రోజు మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడల్లా భగవంతుని జ్ఞాపకం స్వతహాగా ఆటోమేటిక్గా దానంతటదే వస్తుంది. స్వచ్ఛమైన భక్తి కావాలంటే మీలోని రక్తం యొక్క గుణం ఈ ప్రకారంగా మారాలి. అంతవరకు ఇది సాధ్యం కాదు. శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు గీతలోని సాధకునికి 4 విశేషమైన గుణాలు చెప్పడం జరిగింది. మొదటిది ఆహార శుద్ధి, రెండవది విహార శుద్ధి, మూడవది అభ్యాసం, 4 వైరాగ్యం. అందువలన ఇప్పుడు చెప్పిన విధానంగా భోజనం చేసినట్లయితే ఆ భోజనంతో తయారైన రక్తం భగవంతుని జ్ఞాపకాలతో మిళితమై ఉంటుంది. మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడల్లా భగవంతుని జ్ఞాపకం దానంతటదే వస్తుంది, మరోవైపుకి మళ్ళదు. పరమాత్మ జ్ఞాపకాలతో భోజనం చేస్తున్నారు కాబట్టి, అలాగే పూజలో కూడా పరమాత్ముడిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు కనుక మధ్యాహ్నం భోజనం చేసే అరగంట సమయం, రాత్రి భోజనం చేసే అరగంట సమయం పూజగా మారిపోతుంది. ఇంకా మూడో విశేషం ఏమిటంటే, మన మహాత్ములు అందరూ స్వాదేంద్రియ నిగ్రహం గురించి చాలా ముఖ్యంగా నొక్కి చెప్పారు. స్వాదేంద్రియం అనగా నాలుక వశం కానంత వరకు ఆత్మ యొక్క మిగతా అన్ని ఇంద్రియాలు వశం కావు. రుచులను వశం చేసుకోవడానికి అత్యంత సుందరమైన సభ్యతతో కూడిన పైన చెప్పిన విధానాలన్నీ మహాత్ములు సద్గురువులు ఏర్పరిచారు. చాలామంది మహాపురుషులు ఈ రుచులను వశం చేసుకోవడానికి అనేకమైన కష్టాలను పడుతుంటారు. కొందరు తీపి వదిలేస్తారు, కొందరు కారం వదిలేస్తారు, కొందరు చప్పిడి భోజనం తింటారు, మరికొంతమంది అన్ని పదార్థాలని కలుపుకొని తింటూ ఉంటారు. చాలా తపస్సు చేస్తారు. ఇంకా కొంతమంది పచ్చగడ్డి నీళ్ళతో నూరుకొని తాగుతారు. మన సద్గురువులు భోజనం పరమాత్మ యొక్క జ్ఞాపకంలో చేసినట్లయితే ఈ స్వాదేంద్రియ నిగ్రహం దానంతటదే వస్తుంది అనే ఈ సుందరమైన సభ్యతతో కూడిన విధానాన్ని మనకి ఏర్పరిచారు. ఈ విధానం వల్ల రుచుల్ని దాటగల స్థితి మనకి వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు 2 గంటల సమయం పూజగా మారింది. ఉదయం అర్ధగంట పూజ, సాయంత్రం అర్ధగంట పూజ, అరగంట మధ్యాహ్న భోజనం, అరగంట రాత్రి భోజనం. ఇప్పుడు మీకు 2 గంటల సమయం పూజగా మారింది. आगे बताया कि हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे लगाता है. 6 घंटे सब सोते हैं. सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. विहार की शुद्धि हो जाएगी. भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया. कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया कि जब दुनिया के सारे काम आपके समाप्त हो जाएं, अपनी चारपाई पे बैठिए. बैठ के 2 काम कीजिए. पहला आत्मनिरीक्षण, और अपनी आत्मा से पूछिए कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या. ऐसा काम परोपकार का अगर आप बना है उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि ये प्रभु आपकी दया कृपा से बना. उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपने अवसर प्रदान दिया और हो गया. इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण है. फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है. आप अपनी आत्मा से पूछिए. इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है. आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677.